امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں رہیں، یا تو انہیں ہتھیار ڈالنے ہوں گے یا وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید ویسا نہیں نظر آئے گا جیسا اب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طیارے میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ روس کی جانب سے ایران کی مدد کی کوئی شواہد نہیں ملے، نہیں چاہتا کہ کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ سکول پر حملہ ایران نے کیا تھا، تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آئیں گی۔ برطانوی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بولے کہ برطانیہ اب مشرق وسطیٰ میں 2 طیارہ بردار جہاز بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ اب ہمیں برطانیہ کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ بات یاد رکھیں گے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو جنگ جیتنے کے بعد شامل ہوں۔ صدر ٹرمپ کا 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار۔ کویتی ایئر بیس پر حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی میتیں امریکہ پہنچا دی گئیں۔ ڈوور ایئر فورس بیس پر ہلاک فوجیوں کی یاد میں تقریب، امریکی صدر ٹرمپ، خاتون اول میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور دیگر کی شرکت۔ امریکی صدر اور میلانیا ٹرمپ نے ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ ہلاک فوجیوں کے اہل خانہ نے آخری رسومات کے لیے تابوت وصول کیے۔ اطلاع دی گئی ہے کئی امریکی فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کی گفتگو، کہتے ہیں کہ ایرانی قوم دشمنوں کے خلاف متحد ہے، جنگ نہیں چاہتے لیکن جارحیت کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایران پر حملے کر کے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ خطے کے ممالک جانتے ہیں کہ امریکہ اب ان کی سیکیورٹی یقینی نہیں بنا سکتا۔ امریکی اڈے استعمال ہوں گے تو دفاع کا حق حاصل ہے۔ سعودی عرب کی ایران کو حملوں سے باز رہنے کی وارننگ، ذرائع خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے کہا کہ ایران نے حملے جاری رکھے تو جواب دیا جائے گا۔ خلیجی ممالک نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں۔ حملے جاری رہے تو سعودی عرب امریکی افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایرانی حملوں میں نشانہ بننے والے پڑوسی ممالک سے معذرت کر لی، کہا کہ کمانڈرز کی عدم موجودگی میں ایرانی مسلح افواج نے از خود فیصلے لیے تھے۔ اب عبوری قیادت کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ ایران کسی پڑوسی ملک پر اس وقت تک حملہ نہیں کرے گا جب تک اس ملک کی سرزمین سے ایران پر حملہ نہ کیا جائے۔ خلیجی ممالک نہیں، امریکی مفادات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ پڑوسی ممالک کے خلاف کوئی جارحیت نہیں کی گئی۔ ایرانی فوج کا یہ کہنا ہے کہ ان اڈوں کو نشانہ بنایا جہاں سے ایران پر حملے کیے گئے۔ کوشش تھی پڑوسی مسلم ممالک کو نقصان نہ پہنچے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حملے روکنے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ پانی صاف کرنے والا پلانٹ پر حملہ جنوبی ہمسایہ ممالک میں موجود فضائی اڈے کی مدد سے کیا گیا۔ ایران کی پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی نے بیان میں کہا ہے کہ خامنائی کے قتل کا بدلہ لینے تک دشمنوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا دبئی مرینا میں امریکی فوجی مقام کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ مرینا کے ایک ٹاور پر ڈرون کا ملبہ گرا، واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ٹاور کی بیرونی دیوار پر ملبہ گرنے سے معمولی نقصان ہوا۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق دبئی کے علاقے البرشا میں فضائی دفاعی کارروائی میں ملبہ گرنے سے گاڑی کو آگ لگ گئی۔ ملبے کی زد میں آ کر ایک پاکستانی شہری شہید ہو گیا۔ اماراتی حکام کے مطابق جاں بحق پاکستانی بطور ڈرائیور فرائض انجام دے رہا تھا۔ دبئی میں حالیہ حملوں میں 2 پاکستانیوں سمیت 4 افراد مارے جا چکے ہیں۔ سعودیان منصب سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ سعودیہ نے سرزمین استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ 1 ہفتے کی جنگ میں امریکہ کے $100 ارب خرچ ہوئے۔ نتن یاہو نے اپنی جنگ میں امریکہ کو پھنسا دیا۔ یہ اسرائیل کو مقدم رکھنے والوں کی پسند کی جنگ ہے۔ امریکہ جنگ میں شدت چاہتا ہے تو ہم نے طویل تیاری کر رکھی ہے۔ ایرانی صدر کی تناؤ میں کمی کی کوششیں ٹرمپ کی غلط فہمی سے متاثر ہوئیں۔
ईरान की इसराइल और अमरीका के खिलाफ तबाहकुन कार्रवाइयाँ, 24 घंटे में 220 से ज़ायद अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। पास दौरान इनकलाब का कहना है 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। बहरीनी वजारत दाखिला ने हमले में कुछ इमारतों के नुकसान की तस्दीक की। अल-जफरा एयरबेस पर 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। शुमाली खलीज फारस में अमरीकी तेल बरदार जहाज को भी निशाना बनाया गया। इसराइल ने तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद हीफा रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। पास दौरान इनकलाब ने सुबह हरमज़गान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है 8 ड्रोन्स को फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने पर तबाह कर दिया गया। अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का दावा, कहा कि ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए मनज़्ज़म मंसूबा मौजूद है। इसराइल ईरान के खिलाफ जंग पूरी ताकत के साथ जारी रखेगा। ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं। निशाना बनने वाले ममालिक हम से राब्ते में हैं। पास दौरान इनकलाब के जो अहलकार हथियार डाल देंगे उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इसराइल और अमरीका की ईरान पर हमलों की शिद्दत में इजाफा। तेहरान, अस्फहान और दीगर शहरों में बमबारी, ताज़ा हमलों में 8 अफराद शहीद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फौजी अड्डों, मिसाइल लॉन्चर और पास दौरान इनकलाब की तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान की तरदीद, कहा शहरी आबादी पर बम बरसाए गए। दूसरी जानिब इसराइली फौज के लबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी। 24 घंटों में मज़ीद 45 अफराद शहीद। 2 मार्च से अब तक लबनान में शहदा की मजमूई तादाद 339 हो गई। 117 अफराद जख्मी। इसराइली फौज ने दावा किया कि लबनान में हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स और असलहा डिपो पर हमले किए। बैरूत, जनूबी लबनान और वादी बका में फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के मुतादिद कमांडर्स शहीद हुए। ईरानी वजारत खारजा का बैरूत से सिफारती अमले और दीगर अफराद को निकालने का फैसला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गौर। बिला इश्तियाल इक़दामात इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। फील्ड मार्शल और सऊदी वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की ईरान से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करने की अपील। मुलाकात में बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों की हिमायत का इरादा। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। UAE आसान शिकार नहीं। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान जंग के बाद अवामी सतह पर पहला बयान। कहा कौम हालत जंग में है, मजबूत क़ुव्वत और पुख्ता अज़्म रखते हैं। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में मौजूद हर शख्स की हिफाजत करेंगे। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का अस्पताल का दौरा। हमलों में जख्मी अफराद की अयादत की। जख्मियों और उनके अहल खाना से बातचीत भी की। तुर्क सदर की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए अभी भी कुछ किया जा सकता है। तुर्की की अमन पर मबनी कोशिशें जारी हैं। ईरान पर हमलों के बाद की सूरत हाल की निगरानी कर रही हैं। ये सूरत हाल इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकती है। ईरान में बड़े पैमाने पर हमलों से भी हुकूमत हटाना नामुमकिन। अमरीका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन के मुल्क पर कंट्रोल का कोई इम्कान नहीं। हमले फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकते। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये पोस्ट ईरान पर हमले से 1 हफ्ते पहले मुकम्मल की गई। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी की सीनियर मुहक्किक ने वाज़ेह किया कि ट्रंप के आगे सर झुकाना ईरानी क़यादत के नज़रियात के खिलाफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को बड़ा इंसानी बहरान करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन का जंग से बचकर निकलने वाले शहरियों को महफूज रास्ता देने का मुतालबा। कहा कि ईरान पर हमलों के बाद बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सरहदी झड़पों ने भी हज़ारों ख़ानदानों को बेघर किया है।
पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर जमातों की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद, हुकूमत से लेवी और टैक्सेस कम करने का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं पेट्रोल 55 रुपये फी लीटर महंगा करना मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा इजाफा है। पीपल्स पार्टी इजाफे को मुस्तरद और इसके खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएगी। शाजिया मरी ने कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला के पी की पेट्रोल 55 रुपये महंगा करने की मुखालफत। सुहेल अफरीदी ने महंगाई का बोझ आवाम पर डालने से इनकार कर दिया। कहा फैसले से वज़ीर पेट्रोलियम को आगाह कर दिया है। सूबाई हुकूमत सादगी इख्तियार कर रही है। ये अपने शाहाना अखराजात प्रोटोकॉल कम करें, विफाक अपनी शाखर्चियाँ कम करे। हुक्मरानों को अपनी जेबें भरने की पड़ी है। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस कम करने का मुतालबा।